ਪਰ ਧਰ ਕਰ ਮਾਥ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮੰ ਪਰਮ ਪਰਾਵਰ ਨਾਥ। ਜੁਗਲ ਚਰਨ ਮਮ ਬੰਦਨਾ ਧਰ ਪਰ ਧਰ ਕਰ ਮਾਥ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੁਖ ਕੰਦ। ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਬਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ। ਹਰੀ ਰਾਏ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਰ ਬਾਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੰਦ। ਦਸਵੇਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰ ਨਮੋ ਚਰਨ ਅਰਬਿੰਦ। ਜਿਸਮੈ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਤਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਮ ਬੇਰੀ ਕਟਹੁ ਨਿਜ ਬੇਰੀ ਪਰਚਾਰ। ਇਹ ਬੇਰੀ ਹੋਏ ਭਵ ਸਫਲ ਬਿਨ ਬੇਰੀ ਕਰ ਪਾਰ। ਏਕੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਇ। ਏਕੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੂਰਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਵਰੂਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜੁੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਸ ਵਾਲੀ, ਸੋਭਾ ਵਾਲੀ, ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਵਿੱਚ ਓਤ ਪੋਤ ਬੇਅੰਤ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਕਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਮੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ
मैं कुछ नहीं कर सकता। गुरु नानक साहब ने मेरे ते किरपा की है, अपनी कथा महाराज ने आप लिखवाई है। पहला इष्ट का मंगल किया, 10 पातशाहियां का मंगल किया है, फिर वाहिगुरु दे नामां दा मंगल किया, परमेश्वर दे नाम दा मंगल किया, ते परमेश्वर दे बेअंत नाम ने, कीर्तन नाम कथे तेरे जिहबा, कीर्तम नाम। परमेश्वर दे करतब्बां करके, उहदे कारजां करके परमेश्वर दे भगतां ने उहदा नाम जपिया। गोबिंद 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 संग नाम दियो मन लीना, लीन हो गए इस शब्द विच। बड़े नाम ने वाहिगुरु जी दे, परमेश्वर जी दे, पर क्योंकि कवि जी वाहिगुरु गुरमंत्र दे अभ्यासी ने, इस करके फिर उन्हें उचारिया वाहिगुरु बर सुंदर नामू, सदा सवारे हमरे कामू। कहते वाहिगुरु परमेश्वर का जिहड़ा नाम है ना, ये बहुत सोहना नाम है, इस मेरे सारे कारज ही सवारदा है। वाहिगुरु शब्द गुरमंत्र श्री गुरु नानक साहब जी ने सानू बख्शिश किया। गुरु नानक साहब जी ने अपनी जिहड़ी शक्ति है वो इस मंत्र विच टिकाई हुई है। प्यार नाल कहो वाहिगुरु। शक्ति टिकाई है। कहन लगे आत्मा दा परमात्मा नाल मेल कराउण वाला ये वाहिगुरु मंत्र है। कहन लगे सिखो वाहिगुरु कहन लग्या देरी ना करया करो। कवि जी ने जो लिखिया लैत ना कीजै देर। फिर 4 पदार्थां नूं देण वाला ये वाहिगुरु गुरमंत्र है। 4 अखर ने वाह वाह हा हा गग्गा रारा। वाहिगुरु कहन लगे एक एक अखर जिहड़ा है ना, ये मुक्ति का दरवाजा है जे मनुख ध्यान नाल जप लवे। वाहिगुरु कहन लगे इहदे च बड़ी ताकत है, गुरु नानक साहब जी ने रखी। सो वो आप जी ने सरवण किया। भाई गुरदास जी ने भी बचन लिखे है, कबित लिखे है पूरा। वो मैं दास बेनती करके लड़ीवार कथा आपां सरवण करनी है। पहला बेनती है बाबा जी ने भी आके आप जी नूं थोड़ा थोड़ा अगे करना है सारिआं नूं। ते मेरी बेनती है सारिआं नूं, कथा जिहड़ी है ये अमृत है, कीर्तन अमृत है। कन्नां राहीं इस अमृत नूं छकिया जांदा है। इहदे वास्ते एकाग्रता की जरूरत हुंदी है। बेनती है सारिआं नूं किरपा करके थोड़ा थोड़ा अगे हो के सज जाओ। जिन्ने पिछे बैठे है सारिआं नूं बेनती है थोड़ा उद्यम करो। आप जी ओ उस पासे ध्यान भी नहीं पैंदा ते संगतां प्रेमी जिहड़े आ बहुते उस पासे ही बैठे है। प्यार नाल सारे कहो वाहिगुरु। बड़ी सिफत की गुरमंत्र दी। भाई गुरदास जी ने कमाल कर दी। साड़ी सोच नहीं जा सकती उस वाहिगुरु दी नाम दी इन्नी सिफत की। कहंदे परमेश्वर दे नाम दी सिफत बारे जैसे कहंदे 68 तीरथ परस लवे कोई। जैसे 8 तत्व तीरथ परस कियो जुग 4 चरियो कैलाश रहियो। एक तीरथ की यात्रा करनी होवे बड़ा औखा काम है। जेड़े वेखो हेमकुंट साहब जाते हैं
किन्नी खेचल आउंदी है। एक दिन एक बार यात्रा करते आ, 10 दिन लम्मे पे रहिंदे आ भी थक इन्ने गए। 68 तीर्थ ने, 68 तीर्थां ते जिहड़ा जाके दर्शन कर ले ते इशनान कर ले। जिहड़ा तीर्थ हुंदा है ना, तीर्थ उत्ते सरोवर जिहड़ा है वो लाजमी हुंदा है। तीर्थ नाम ही सरोवर दा। सचखंड श्री हरमंदर साहब तीर्थ है, तीर्थ। जे कोई सानू पुछ लवे दरबार साहब दा की इतिहास है, क्यों ना तो किसी गुरु साहब दा आगमन होया इत्थे। ननकाना साहब नूं असीं मनदे हां, उत्थे गुरु नानक साहब जी ने आगमन धारण किया। खडूर साहब महाराज रहे, पर दरबार साहब क्यों बनया? दरबार साहब का इतिहास की है, हरमंदर साहब का, तो वह सानू उत्तर नहीं पता लगना। गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह ने कृपा की है। गुरु रामदास जी नूं चिन्ह दे के समझा के भेजिया सी कि पुरातन समय विच, पुराने युगां विच भी इत्थे तीर्थ सी, वो गुप्त हो गया, उन्होंने प्रगट करना है। ध्यान ना सुनना। एक है गुर अस्थान, गुरद्वारे, वो हुंदे है गुरु साहिबां ने चरण पाए, किते महाराज ने आगमन धारण किया, किते गुरु जी ने कोई लीला की है, चरण पाए है, वो गुर अस्थान बनता है। पर हरमंदर साहब गुरु अमरदास जी ने कहा सी तीर्थ प्रगट करना है। तीर्थ ते सरोवर जरूर हुंदा। तीर्थ ते दो काम होंदे, एक दर्शन, एक इशनान। हरमंदर साहब तीर्थ है। कलयुग विच जिन्ने तीर्थ ने, सारियां तीर्थां विचों हरमंदर साहब श्रेष्ठ तीर्थ है। इहदे वर्गा दूजा तीर्थ नहीं। गुरु अर्जन देव महाराज जी का बचन है इतिहास विच, गुरु साहब ने सिखां नूं आखिया सी, सिखो जिहड़े दूर दूर भी रहिंदे आ, एक दिवाली, दूजी वैसाखी, लगभग 6 कुछ महीनों की विथ ते ये दोवें त्यौहार आउंदे। दिवाली ते विसाखी। दिवाली ते विसाखी नूं जरूर आउणा है। महाराज जरूर, महाराज आप जी का हुक्म है। महाराज कहंदे इहदा महात्म भी सुन लो, महाराज आप करो कृपा। सतगुरु कहण लगे जिन्ने तीर्थ ने ना, जिन्ने तीर्थ ने श्रोमणी 68 ने, सारे दे सारे गुप्त रूप विच दिवाली ते विसाखी वाले दिन इत्थे आके इशनान करदे। हरमंदर साहब तीर्थ है। भाई गुरदास जी लिखते कहते 68 तीर्थां ते जाके इशनान करे, ओदा जिहड़ा फल मिलना है ना, एक बारी सुरत टिका के कह दिओ श्री वाहिगुरू, वो फल मिल जाना। कहने लगे कितना बड़ा फल है। जैसे 68 तीर्थ परस कियो, 4 युग पहली गल किसी की उम्र ही नहीं हो सकती। 100 साल ही हो जाए बड़ी वड्डी गल है। कलयुग का समा चल रहा, पर 4 युग किसी की उम्र हो जाए। कैलाश पर्वत जिथे बर्फ ही बर्फ है, जिथे साध संगत जी बंदा जावे गल जावे जी, उथे बैठ के जप तप करे, 4 युग की समाधि लावे। जैसे 68 तीर्थ परस कियो, युग 4 चरियो कैलाश रहियो। 4 युग कैलाश पर्वत ते चढ़ के बैठा रवे ते समाधि लाई रखे, भजन करे। ओदा जिहड़ा फल मिलना है ना, वो इक्को बारी कहण नाल मिल जाना है, श्री वाहिगुरू। कितना बड़ा फल है परमेश्वर दे नाम का। जैसे 68 तीर्थ परस कियो, युग 4 चरियो कैलाश रहियो।
जैसे लाख बरख कुरुक्षेत्र में असमेध जग अभंग ठयो। ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸਮੇਧ ਜੱਗ ਕਰਨਾ, ਘੋੜੇ ਦਾਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਅਸਮੇਧ ਜੱਗ ਕੋਈ ਕਰ ਲੇ ਨਾ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਲਾਭ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸਮੇਧ ਜੱਗ ਬੰਦਾ ਕਰੇ। ਵਿਘਨ ਬੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਵਿਘਨ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਘਨ ਨਾ ਕੋਈ ਪਵੇ, ਅਸਮੇਧ ਜਗ ਅਭੰਗ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਹੋਵੇ, ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਏ। ਇੰਨਾ ਜਪ ਤਪ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ, ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। जैसे लाख बरख कुरुक्षेत्र में असमेध जग अभंग ठयो। फिर विच होर प्रमाण दिते, कहते हैं कि जैसे कोट बरख तप उर्द मुखी बै संतर मैं तन दाह दियो। करोड़ां साल किदी उम्र हो सकती, पर जे हो भी जावे, पुट्ठा लटक के बंदा लटक के बैठा रहे, भजन करे। होए ऐसे महापुरख जिन्हों ने पुट्ठे लटक के तप किया है जी, जिन्हों ने केस बन बन के तप किया है जी। कहते पुट्ठा लटकिया रहे करोड़ां साल ते करे भजन, ओनू जिन्ना फल मिलना है, कोई सुरत जोड़ के एक बारी कवे श्री वाहिगुरू, वो सारा फल इको बारी मिल जाना। आखो श्री वाहिगुरू। बैसंतर मैं तन दाह दियो। अग विच कोई अपने शरीर नूं साड़ कत्ते रब वास्ते, ओनू जिहड़ा फल मिलना इको बारी कहण नाल मिल जाना है श्री वाहिगुरू। फुने अमृत नाम विशेष इति। कहंदे रब दे नाम दी महिमा है, रब दे नाम दी ये विशेष महिमा है। फुन अमृत नाम विशेष इति। रब दा नाम इस करके विशेष है, ये जिन्ने जप तप ने उन्हां सारियां दा फल उदों मिलदा है जिन एक बार श्री वाहिगुरू कहियो। कितना वड्डा लाभ है। कवि संतोख सिंह जी गुरमंत्र दे अभ्यासी हैं, इस करके उन्होंने एक गल लिखी है। कहो प्रेम ना वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। बड़ा ही लाभ है, सोच तो भी परां दा लाभ है, असी तुसी सोच भी नहीं सकते। ये तो ना भी लाभ दसे फल दसे। महाराज बाणी च कहते हैं एरा ते मुल ही नहीं हैगा। की दस दिए साईं नाम अमोल कीम न कोई जान दो। कहते ना ਇਹਦੀ कोई कीमत नहीं जान सकता। हाँ वो जप सकते हैं जिन्ना भाग मथा है से नानक हर रंग मान दो। सो कवि जी वाहिगुरू गुरमंत्र दी विशेषता ग्रंथ विच उचारण करते हैं। अगों कथा बहुत रसीली है। कवि जी कहते हैं वो इस कथा का रस मान सकते हैं जिन्होंने टिकण का शौक है, जिन्हों की सुरत टिकी हुई है, वो इस कथा का रस मानणगे, वो रस छकणगे कहण लगे। सो बड़े प्यार नाल कथा सरवण करिए। सारी संगत आखो सतनाम, गज के आखो जी सतनाम।
ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸੁੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਥਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਨਿਆਣੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਖੇਡ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਖੇਡ ਲਈਏ, ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਸੁੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਥਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਗੁਣ ਮੰਦਰ ਸੁਖ ਕੰਦ। ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਥਾ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜੋ, ਗੁਣੀ ਗੁਣ ਮਿਲਣਗੇ, ਗੁਣੀ ਗੁਣ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜੋ, ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਓ, ਗੁਣੀ ਗੁਣ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਕੰਦ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ? ਬਾਹਰੀ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰੀ ਸੁੱਖ ਤੇ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਵਰਨਨ ਤਿਸ ਕੋ ਅਬ ਕਰੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋ ਮੈਂ ਬਿਗਨ ਨਿਕੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਥਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲ ਸੁਣੇ, ਹੋ ਮੈਂ ਬਿਗਨ ਨਿਕੰਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਿਗਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਿਗਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹੂੰ ਕਥਾ ਇਹ ਯਾਦ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਦੱਸੀਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਨਾ ਕਥਾ ਵਿੱਚ, ਅੰਗਦ ਬਾਲੇ ਕੋ ਮਿਲਨ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਥਾ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਬਚਪਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਸਫਲਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਥਾ ਕਹਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁੰਨ ਤਿੰਨ ਕੋ ਸੰਵਾਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮਿਲਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਥਾ ਹੋਏਗੀ। ਚੌਪਈ ਪੁੰਨ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਸੁਹਾਵਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਾਂਗਾ। ਆਗਮਨ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਾਂਗਾ। ਸ਼ਿਸ਼ ਲੀਲਾ ਬਹੁ ਨਰਨ ਦਿਖਾਵਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਥਾ ਕਹਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹੂੰ ਕਥਾ ਕੀਏ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਕਥਾ ਆਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ 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 ਕਹਿ ਕੇ ਤੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿਹ ਤਜ ਦੇਸ਼ ਬਿਲੋਕੇ ਨਾਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦਾਸੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਥਾ ਕਹਾਂਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਹ ਤਹ ਸਿੱਖੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ, ਉਹ ਕਥਾ ਕਹਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁਰ ਕਰਤਾਰ ਬਸੇ ਪੁਨ ਆਈ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਏ। ਕਿਵੇਂ ਵਸਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਥਾ ਕਹਾਂਗਾ।
ਹਾਂਜੀ। ਸਿੱਖੀ ਪਰਖੀ ਸਿੱਖਣ ਕੀ ਜਬ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਪਰਖੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 24,000 ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ 500 ਸਿੰਘ ਹਰ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜੱਥੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਥੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਥਾ ਸਿੱਖਣੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 24,000 ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ। 24,000 ਤੋਂ ਘਟ ਗਏ, ਹੋਰ ਘਟ ਗਏ, ਹੋਰ ਘਟ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਰਖ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਖ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਥਾ ਆਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੋ ਤਖਤ ਦਿਓ ਤਬ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਖਤ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਥਾ ਆਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸ ਗੁਰ ਕੀਰਤ ਕਰਹੂੰ ਗ੍ਰੰਥ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਮਨ ਹਰ ਕੀਰਤ ਕਰ ਸਦਹੂੰ, ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਸਿਫਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਨ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਗੁਰ ਕੋ ਪੰਥ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਪੰਥ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਐ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਚਾਅ ਵੱਜੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਕੀਰਤ ਸਰਤਾ ਜਿਵ ਬਰਨੀ। ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਇਉਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਕਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੰਗਲ ਕਰਨ ਅਮੰਗਲ ਹਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਥਾ ਮੰਗਲ ਕਰਨ ਅਮੰਗਲ ਹਰਨੀ, ਮੰਗਲ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਗਲ ਦਾ ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਆਏਗੀ, ਅਮੰਗਲ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਭੋਗ ਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਪੜ੍ਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਥਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਐਸਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਕਥਾ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਮੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਆਪ ਚੌਪਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਤੁਮਰੋ ਨਾਮ ਨਿਬਾਹੋ ਲਾਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਗ੍ਰੰਥ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਲਾਜ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰਹੁ ਗ੍ਰੰਥ ਪੂਰਨ ਸ਼ੁਭ ਕਾਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਆਰੰਭ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਪੂਰਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਤਵ ਕਰਨਾ ਬਿਨ ਅੱਖਰ ਏਕ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ। ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਖੇਡ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਬੈਰਾਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ
ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਥਾ ਕਰਾਇਆ ਕਰਨ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਫਤਿਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਖਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹਿ ਉਪਜਤ ਮੁਝ ਹਿਰਦੈ ਬਬੇਕ। ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਆਉਣਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵਸਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਲਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੋ ਸਾਰੇ, ਐਨ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਵੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ। ਚੌਪਈ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰੇ ਜਗਰਾਈ। ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀਗਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉੱਥੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੋ ਦੀਨ ਬੜਾਈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਕਾਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਹੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਨ ਕੀਨ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨ। ਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕੀਤਾ? ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਬਿੰਬ ਤਨ ਪਲਟਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਤ ਰੂਪੀ ਬਿੰਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੀ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾੜਾ ਬਦਲ ਕੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਰੀਰ ਹੀ ਬਦਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਰੀਰ ਹੀ ਬਦਲਿਆ। ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਜੋਤ ਉਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਅਦਪਤ ਇੱਕ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਜ ਕੈ। ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕਦਮ ਜਾਵੇ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ, ਪੁਸ਼ਾਕ ਬਦਲ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਬਦਲੇ, ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕਦਮ ਜਾਵੇ, ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਰਾਜਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਬਦਲੇ ਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਵੈਸੇ ਸਭਾ ਦੁਤੇ ਤਨ ਸਜ ਕੇ। ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿਉ ਖਡੂਰ ਮਹਿ ਆਨ ਬਿਰਾਜੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕਲ ਕਲ ਮਲ ਭਾਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੋਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਿਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਾਪ ਜਾਂਦੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਤਖਤ ਬੈਠ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਕੀਨ ਖਡੂਰ ਨਿਵਾਸ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਗਏ ਤਖਤ ਤੇ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਨਰ ਨੇ ਉਦਾਰਨ ਕਾਰਨੇ ਕਰਤ ਸੋ ਭਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਬਚਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਬਾਸੁਰ ਆਸਨ ਡਾਸ ਅਸੀਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਧਿਆਨ ਬਿਖੇ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੋ ਧਿਆਨ ਵਿਖੇ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਧਿਆਨ ਚ ਟਿਕ ਗਏ ਜੀ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਚ ਟਿਕ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਚ ਟਿਕਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਚ ਟਿਕਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਧਿਆਨ ਚ ਟਿਕ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਦ ਪੰਕਜ ਲੀਨ। ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਾਇਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ? ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ, ਸਰੀਰ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਾਇਆ? ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਚ ਟਿਕਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਐਨ ਧਿਆਨ ਜੁੜਿਆ ਪਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਨਿਰੰਤਰ ਹੀ ਮੁੱਦ ਲੋਚਨ ਕੋਏ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜੇ ਪਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁੰਨ ਜੋ ਉਪਜੀ ਔਰ ਬੀਚ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ, ਸੋਹਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਹਣੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕਿੰਕਰ ਕੇ ਭ੍ਰਮ ਜਾਸ ਬਿਗੋਏ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ ਭੇਦ ਨ ਮਦ ਤਰੰਗ ਹੈ ਤੋਏ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਹਿਰ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ, ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੱਜ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚਿਤ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੀਤ ਚਿਤੇ ਨਿਤ ਹੀ। ਭਵ ਮੈਂ ਭਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਬਿਦ ਲੀਨੋ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਆਏ, ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਐਸੇ ਬਚਨ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੜਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਆਪ ਰੱਬ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਨ ਬਾਲ ਜੁਵਾ ਕੇ ਬਿਲਾਸ ਜਿਉ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਪਰ ਬਿਨੂ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਕੌਤਕ ਸੁਣਾਵੇ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ। ਇਹਦਾ ਵੇਖਿਓ ਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਨਾ ਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇਗੀ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ, ਫੁਰਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਨ ਕੋ ਰਟਨੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਟਨ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਹਾਂਜੀ,
ਕਟਨੋ ਕੁਟਲੰ ਬੜ ਦੰਡ ਜੋ ਕੀਨੋ। ਬਹੁਤ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚਿਤ ਚਿੰਤਤ ਦੇਤ ਅਚਿੰਤਤਾ ਜੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜੋੜਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬੈਸੇ ਕੰਤ ਗੁਰੂ ਰਸ ਪੀਨੋ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੇ ਸਾਰੀ। ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ, ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੋਣ। ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਕੀ ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਕਰਾਂ। ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣਿਓ ਜਰਾ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਬਾਰ ਸਰਬੱਗਿਓਰ ਡਰ ਹਰ ਅਰ ਜੁਰ ਤੀਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਤਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੈ ਸੁਨੈ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਗਤ ਹਿਰਦੇ ਮਨੋਰਥ ਕੀਨ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਨਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕੀ ਫੁਰਨਾ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੇ, ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚੌਪਈ ਉਤ ਬਾਲੇ ਸੰਧੂ ਸੋ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਉਧਰੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਰ ਖੜਕ ਗਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ ਜੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪੇ ਹਰ ਅਵਤਾਰਾ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਰੱਬ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਪ ਰੱਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਜ ਅਸਥਾਨ ਸੋ ਕੌਣ ਬਿਠਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਆ? ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤਲਵੰਡੀ, ਆਪ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਤਿਸ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀਅਰਾ ਲਲਚਾਇਓ। ਤੇ ਮਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਈਏ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਸਣ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਥਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁ ਨਰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਓ ਇਮ ਬਾਲਾ। ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਚ ਭਾਖਿਓ ਤੇ ਕਾਲਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗਏ ਆ? ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇਹਨ ਗੋਤ ਅੰਗਦ ਤੇ ਨਾਮ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਤੇਨ ਗੋਤ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਤਾ ਉਚਿਤ ਭਇਓ ਅਬਰਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਦੇ ਉਚਿਤ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਰੁਤ ਸੁਨ ਬਾਲੇ ਬਾਤ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਭਇਓ ਪੁਲਕਾਤ ਗਾਤ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਿਖਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਿਖਰ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਆ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ
ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਲੂਹ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ। ਪੁਲਕਾਤ ਗਾਤ ਲੂਹ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਗ ਨਾ ਸਮਾਤ। ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਆਈ ਅੰਗ 'ਚ ਨਾ ਸਮਾਉਣ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਚੱਲਿਓ ਤਹਾਂ ਤਬ ਤਾਏ ਕੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਛੱਡੇ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਤਕ ਦਿਵਸ ਪੁੰਨਿਓ ਆਏ ਸੋ ਦਿਦਾਰ ਕੀਨੋ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਲਗਭਗ 33-34 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੀ ਕਰ ਬੰਦ ਅਬ ਬੰਦ ਸੀਸ ਨਾਇਕ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨਾ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੋਂ ਆ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੀ। ਔਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੋਂ ਆ ਗਏ ਸਨ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖਤ ਮਗਨ ਭਇਓ ਆਵਨ ਸਫਲ ਕੀਓ। ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਮ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਦੇਖਤ ਮਗਨ ਭਇਓ, ਮਗਨ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਆਵਨ ਸਫਲ ਕੀਓ, ਆਪਣਾ ਆਉਣਾ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਬੈਠਿਓ ਸੁਖ ਮਾਨ ਗੁਰ ਆਇਸ ਕੋ ਪਾਏ ਕੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤ ਕਰ ਤਾਰ ਕੋ ਉਚਾਰ ਕੈ ਬੂਝਤ ਪੁੰਨ। ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਖੀਏ ਸਾਰੇ, ਸਤ ਕਰਤਾਰ, ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਹੋਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤਹੁ ਤੇ ਆਏ ਤੁਮ ਦੀਜੀਏ ਸੁਨਾਇਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਹੋ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਵੇਖ ਲਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਹਰਾ ਜਥਾ ਸਖਤ ਜੋ ਪੇਟ ਥੀ ਆਗੇ ਤਰੀ ਬਣਾਏ। ਜੋ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕੋ ਭੇਟਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ, ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਹੁੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਨ ਬਾਲਾ ਬੋਲਤ ਭਇਓ ਬਿਨੇ ਬਚਨ ਮਹਿ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਠਣ ਦਾ, ਬੈਠਣ ਦਾ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦਾਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਹ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਬੋਲਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਜੀ ਸੁਨੋ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਸੁਣਿਓ, ਬੋਲੀ ਸੁਣਿਓ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈ। ਹੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਧੂ ਗੋਤ ਨਾਮ ਮੋਹਿ ਬਾਲਾ। ਸੰਧੂ ਗੋਤ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਾਲਾ ਹੈ, ਬਾਲਾ। ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ
ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਜੀ ਲਾ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਾਲਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਗੀ ਚ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਏ ਭੋਏ ਤਲਵੰਡੀ ਜੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਵਤਨ ਜਨਮ ਹਮਰਾ ਹੈ ਸੋ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਲਾਲਸ ਪੂਰੀ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬੜੀ ਸੀ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਤੇ ਹੋਂ ਚੱਲ ਆਏ ਹਦੂਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਜ਼ਾਰ ਜਰਨ ਔਰ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਧੀਰਜ ਰੱਖਿਆ, ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ ਹੋ ਆਪ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਜਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜੇ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਕੋ ਜਰੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਜਰ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨੀ ਆਪ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਭਾਰੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਤੁਮ ਗੁਰ ਕੋ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਜੋਤ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਹੁ ਉਚਾਰਨ ਨਿਜ ਮਤ ਜੋ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਧੁਰ ਬਚਨ ਸ਼ੁਭ ਮਿਰਦੁਲ ਸੁਭਾਉ। ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਨੇ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਮਿੱਠੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਸ਼ਯਨ ਬਾਉ ਸਪਰਸ਼ ਨਾ ਕਾਉ। ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਏਗੀ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਗਲਤਾਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤ ਸ਼ੁਭ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਛੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਥ ਬੰਦ ਬੋਲਿਓ ਬਚ ਬਾਲਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਚੋਂ ਸਮਤ ਮਿਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋੜ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਰਾਵਰ ਕੋ ਗਿਆਤ ਬਿਸਾਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਦਪ ਜੋ ਤੁਮ ਪੂਸ਼ਨ ਅਨਸਾਰੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੋੜਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨੋ ਆਪ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਸੁਧਾਰੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਮ ਗੁਰ ਪੂਰਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਟੁਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਪਿਆਰ ਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ,
ਕਲ ਕਲ ਮਲ ਰੁਜ ਪਦ ਰਾਜ ਚੂਰਨ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੀ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਦੰਭ ਮਤੰਗਹਿ ਕੋ ਸਰ ਕੇਸਰ, ਪਾਉ ਭਗਤ ਕ੍ਰਿਖ ਜਗਤ ਸੋ ਜਲ ਧਰ। ਬੜੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਵਰਗੇ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੀ ਗਰਜਣਾ ਸੀਗੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਦੋ ਚਾਰ ਬਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ, ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਮ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਨਿਹਾਰਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕਬ ਕੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਮਨ ਮਾਨੀ। ਕਦੋਂ ਕਦੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਆਏ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਿ ਮਤ ਲਪਟਾਨੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਲਿਪਟੀ ਪਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਲਾ ਬੋਲਿਓ ਸੁਨੋ ਦਇਆਲਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਹੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿੰਨ ਕੇ ਸੰਗ ਰਹਿਓ ਚਿਰਕਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਇੱਕ ਆ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੀਨ ਬਰਖ ਤਨ ਬੈਸ ਵਡੇਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਲ ਤਰਨ ਬੈ ਬਿਤੀ ਬਤੇਰੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਜਵਾਨੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘੀ ਹੈ, ਸਫਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 3 ਸਾਲ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ 3 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਫਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੇ ਸਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਦਹਿ ਦਿਸ਼ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਇਓ, ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੋ ਦੇਖ। ਨਿਕਟ ਰਹਿਤ ਤਿੰਨ ਚਰਨ ਹਮ, ਤਾਰਿਓ ਜਗਤ ਬਸੇਖ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਏ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਕਟ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਦਇਆ ਐਨ ਸੁਨ ਬੈਨ ਏ, ਦੈਨ ਭਗਤ ਨਿਜ ਦਾਸ। ਜਦੋਂ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਠ ਕਰ ਭੁਜ ਪਰ ਘਰ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਧਰ ਪਰਮ ਹੁਲਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਉੱਠ ਕਰ ਭੁਜ ਭਰ ਘਰ ਮਿਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਗਲੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਧਰ ਪਰਮ ਹੁਲਾਸ। ਮਨ 'ਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੋਈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀ।
ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਆਵੇ ਨਾ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਆਇਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਆਇਆ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ। ਔਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।